9 ખેંચો ખેંચો પેન થવું જ જોઈએ બધાને બેક 10 બેક આવી ગઈ પોઝિશન બધાની થોડું સ્પીડમાં 11 12 13 14 ખેંચો બરાબર 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 કરો કરો જેટલા જાય તો 7 8 9 30 છેલ્લા 10 થશે ને 1 2 3 4 5 6 7 8 9 એન્ડ 40 હોલ્ડ કરી તો છેલ્લી વખત રિલેક્સ હિપ જોઈન્ટ તો પોર્શન ને થોડું લાઇટલી પેમ્પર કરતો ટેપિંગ કરી દો પહેલા 10 લો કર અને 30 ફાસ્ટ કર હિપ જોઈન્ટ ને જેટલું તમે મૂવમેન્ટ આપશો એક્ટિવ રાખશો એટલી તમારી ચાલવાની જે સ્ટાઇલ છે ઓટોમેટિક બદલાતી જશે શરૂઆત અહીંથી થશે હિપ જોઈન્ટથી પછી તમારા ઘૂંટણ આવશે એકવાર હિપ્સનો ગોળો તમારો ખસી ગયો અથવા તો સ્ટીફ થઈ ગયો એટલે તમારે સીધી જ ઇફેક્ટ ઘૂંટણ પર આવશે તમારા પગ બેન્ડ નહીં થાય સીધે સીધા મૂકતા જશો અને ક્રોસ ચાલવાનું શરૂઆત થઈ જશે એના માટે થઈને આપણે હિપ જોઈન્ટનું વર્કઆઉટ કરીએ ચાલો લેગ ચેન્જ જમણો પગ સીધો ડાબો પગ શોલ્ડરના લેવલ પર પૂરેપૂરો સપોર્ટ છે બધાથી થશે બરાબર કોઈ પણ એ છે ધીરે ધીરે જેટલું થાય એટલું કરો કોણીનો ભાગ ઘૂંટણ ઉપર મૂકીને ક્રોસ કરો 1 બોડી ટ્વિસ્ટ આપવાની જરૂર નથી બોડી સ્ટ્રેટ બેક 2 આ પોર્શન ખેંચાવો જોઈએ બેક 3 બેક જરૂરી નથી કે બંનેમાં એક સરખો પેન થાય અમુકમાં પેન વધારે થશે અમુકમાં ઓછું થશે જે બાજુ પેન થાય છે એની સ્ટીફનેસ વધારે છે 5 બેક 6 બેક 7 ખેંચો back 8 back 9 જેટલું નીચે લઈ જશો વધારે બધાની સાથે સરખામણી નહીં કરતા બધાનું અલગ અલગ હશે બેક આપણે આપણા બોડી પર કોન્સન્ટ્રેટ કરવા પર ફોકસ 10 બેક આવી ગઈ પોઝિશન બધાની થઈ ગયું કમ્પ્લીટ થોડું સ્પીડ વધારે 30 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 છેલ્લા 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 40 relax થોડું ટેપિંગ કરી લો
જોઈન્ટ્સ માટે બહુ જ ઇફેક્ટિવ એક્સરસાઇઝ હતી. હિપ જોઈન્ટ્સ માટે, ઘૂંટણ માટે, લેગ મસલ્સ. અત્યારે જે નસો પર થોડું પ્રેસિંગ છે, જોઈન્ટ્સ ઉપર જે સ્ટ્રેસ છે, આખા બોડીનું ટેપિંગ વર્કઆઉટ પણ કરેલી. ટેપિંગ પણ થઈ જશે. ઇઝીમાં ઇઝી વેમાં બોડીની અંદર બ્લડ સર્ક્યુલેશન પણ સ્ટાર્ટ થઈ જશે બધાનું. બરાબર, થોડું લાઇટલી જે ટેપિંગ કરો છો, થોડું બોડીનો પાવર વધારજો. પુશ કરીને પેન થાય પણ ટેપિંગ કરવાનું છે બધા. युक्त मुंड प्रांत विस्तृतं हरे अपांग कृत दर्शनो सहार चूर्ण कुंतलः प्रचंड वेग कारणेन पिंजल प्रतिग्रह सकृत तांडव स्वरूप दिग विराजते हरि. अधेह व्यूह पार्षिणा प्राग्वरुति निशंगिनः तदांजनेय रक्ष भूत सौरभानि नंदनः प्रचंड दानवानलं समुद्र तुल्य नाशका नमोस्तु ते सुरारि चक्र भक्षकाय मृत्यवे. राम 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 राम. जय श्री राम. कलेवरी कषाय वास हस्त कार्मुकं हरे उपासनोपसंग मार्ग मृग विशाख मंडलम विस्मरण दशाकृते कुचक्र चौर्य पातकं विधायते प्रचंड तांडवाकृति सराघव. जय श्री राम. प्रकांड कांड कांड कर्म देह छिद्र कारणम कूट 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 कौण पात्मजाभिमर्दनम तथा गुणम 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 गुणैन दर्शयन् कृपीन केशलन्यमीशमेक राघवं भजे. शरीर मस्तिका विरोधी वेद शास्त्र मास गुल्म काल खंडन महासुपाश शक्ति दंड धार कहने शाचर परिवृतम कृतम शवैश्चयेन भूमि मंडलम. जय श्री राम. विशाल दंष्ट्र कुंभकर्ण मेघरावकार कह रावणाद्य कंपनातिकाय जिह्वर सुरक्षिता मनोरमां सुवर्ण लंकनागरीं निजास्त संकुलैर्भेद्य कूटमर्दनं कृतः. राम 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 राम. श्री राम. प्रबुद्ध बुद्ध योगी भी महर्षि सिद्ध चारण विजय जा प्रिय सदा रुंड छेदनम सुरारी युद्ध भेदनम विलोकयामि सांप्रतम. जय श्री राम. काल रूपिणं महोग्र चापधारिणं मोहग्रस्त मर्कटाक्ष खल्ल त्राण कारणं विभीषणाधिपे सदा विषीणने विचिन्तकं भजामि चित्परं ततोर्मिलापते क्रियाध्वजम्. मुहुर्मुहुः
परिभ्रमन्ति कौन्तिकः अनुप्लव प्रवाह प्रासिकाश्च वैजयन्तिकः प्रभाकरस्य वंशकीर्तिनोपदानताम् अभिक्रमेण राघवस्य ताण्डवाकृते गतः निराकृतिं निरामयं तथातिसृष्टिकारणं महोज्ज्वलम् अजं विभुं पुराणपौरुषं हरिं निरङ्कुशं निजात्मभक्तिजन्म मृत्युनाशकम् अधर्ममार्गघातकं कपीशव्यूहनायकं करालपालिचक्रशूलतीक्ष्णभिङ्गिपालकः पुकार सर्वलासिधेनुकीलिशल्यमुद्गरः सुपुष्करेण पुष्कराञ्च पुष्करास्त्रमारणः तदाप्लुतं निशाचरः सुपुष्करश्च पुष्करं प्रपन्नभट्टरक्षकं वसुन्धरात्मजा राम 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 जय श्री राम कलेवरी कषाय वास हस्त कार्मुकं हरे उपासनोपसंगमार्थ भृगविशाखमण्डलं विस्मरन् दशाकृशङ्कुचक्र चौर्यपातकं विधायते प्रचण्ड ताण्डवं स राघवम् कांड 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 कर्म देह छिद्र कारणं कूट 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 कौण पात्मकाभिमर्दनं तथा गुणं 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 गुणेन दर्शयन् कृपीतकेशलङ्घ्यमीशमेक राघवं भजे शरीरमस्त्रिया विरोधि वेद सातमास गुल्मकालकण्डनः महासिमाश शक्तिदण्डधारकः निशाचरः परिष्कृतं शवैश्चयेन भूमिमण्डलम् विशालदक्षिणकर्णमेघरावतारिकः तथाहि रावणाद्यकम्पनातिकाय जिह्वरः सुरक्षितां मनोरमां सुवर्णलङ्कनागरीं निजास्तसङ्कुलैर्भेद्यकूटमर्दनं कृतः राम 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 जय श्री राम प्रबुद्ध बुद्ध योगी भी महर्षि सिद्ध चारण विजय चा प्रिय सदा नतोस्तुतो च स्वस्तिकी नन्दनात्मकस्य पुण्यरुण्ड छेदनं सुरारियुद्ध भेदनं विलोकयामि साम्प्रतं जय श्री राम कालरूपिणं महोग्रचापधारिणं मोहग्रस्तमर्कटाक्षल्यत्राणकारणं विभीषणाभिभिः सदा विषीयते विचित्तकं हरामि चित्वरं ततोर्निलापतेः दियाध्वजम् परिभ्रमन्ति कौन्तिकः अनुप्लव प्रवाह प्रासिकाश्च वैजयन्तिकः प्रभाकरस्य वंशकीर्तिनोपदानताम् अभिक्रमेण राघवस्य ताण्डवाकृते गतः निराकृतिं निरामयं तथातिसृष्टिकारणं महोज्ज्वलम् अजं विभुं पुराणपौरुषं हरिं निरङ्कुशं निजात्मभक्तिजन्म मृत्युनाशकम् अधर्ममार्गघातकं कपीशव्यूहनायकं करालपालिचक्रशूलतीक्ष्णभिङ्गिपालकः पुकार सर्वलासिधेनुकीलिशल्यमुद्गरः सुपुष्करेण पुष्कराञ्च पुष्करास्त्रमारणः तदाप्लुतं निशाचरः सुपुष्करश्च पुष्करं प्रपन्नभट्टरक्षकं वसुन्धरात्मजाप्रियं कपीशवृन्दसेवितं समस्तदूषणापहं सुरासुराभिवन्दितं निशाचरान्तकं विभुं जगद्वशस्तिकारणं भजेह रामनीश्वरम् राम 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 राम
થોડી વાર બધાની આંખોમાં હાથ ના કરે આકાશ તરફ. આખા બોડીની અંદર જે વાઇબ્રેશન છે અત્યારે બ્લડ સર્ક્યુલેશનનો ફ્લો સ્ટાર્ટ થઈને મહેસૂસ કરો. પગની આંગળી ઉપર, કાફ મસલ્સ, થાઇસ, શોલ્ડર, હૃદય ઉપર, હાથની હથેળી ઉપર, મસ્તક સુધી જે વાઇબ્રેશન છે. મોઢું બંધ રાખીને શ્વાસ ભરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એ જ શ્વાસને બંને નાસિકાથી ધીરે ધીરે બહાર છોડતા જાઓ. બ્લડ સર્ક્યુલેશન જ્યારે સ્ટાર્ટ કરું છું બોડી અંદર, કોઈ પણ એક્સરસાઇઝ વગર તમે ઘરે બેસીને ટીવી જોતા જોતા વાતો કરતા કરતા પણ ટેપ કરતા જાઓ એટલે ઇઝીમાં તમારા બોડી અંદર બ્લડ સર્ક્યુલેશન સ્ટાર્ટ થતું જાય. ચલો ધીરે ધીરે આંખો ખોલી દો, એકદમ રિલેક્સ, પોઝિટિવિટી સાથે, એનર્જી સાથે. હા હા, આપણે એક્સરસાઇઝની શરૂઆત કરીએ. શોલ્ડર જોઈન્ટ્સની એક્સરસાઇઝ છે. જે લોકોને ફ્રોઝન શોલ્ડર છે, નેકની તકલીફ છે, એના માટે બોલ હોય તો બોલ અથવા તો નાનામાં નાની વસ્તુ લઈ લેજો. પાસ કરવાની, એકાદથી બીજા હાથ ઉપર પાસ કરવાની. શોલ્ડર જોઈન્ટ્સની એક્સરસાઇઝ અને નેક માટેની, ગરદનની પણ એક્સરસાઇઝ સાથે સાથે થઈ જશે. છોડવાનું નથી, પકડવાનું. એક હાથથી બીજા હાથમાં પાસ કરવાનું છે. અહીંયાથી મૂકો છો, આવી રીતે મૂકીને પકડવાનું નથી. અહીંયા મૂકો, પાસ કરવાનું. જોઈ લો, બતાવી દઉં. આ પોર્શન છે બોલને આવી રીતે છોડીને પેકેજ નથી કરવું, લિટરલી પાસ કરો. અહીંયા મૂકો, હાથથી પકડો, અહીંયાથી આપો, હાથમાં પાસ કરો. આ વસ્તુ નાની પડતી હોય, પાણીની બોટલ લઈ લેજો, નેપકિન લઈ લો. છોડતા નહીં, કોઈ કેચ નથી કરવાનો, લિટરલી પાસ કરવાનું. જો આ રીતે પાછો અહીંયાથી છે આ રીતે મૂકીને લેવાનું છે, ટચ કરી. આ પાસ કરશો તો ઇઝીલી થશે, હાથ પડી જશે પાણી નીચે. આ રીતે મૂકીને કેચ નથી કરવાનો. નરોબા નહીં જવું કેવું જામ છે ને, જામને જ આપણે સ્પ્રેડ કરવાનું. જામને લીસો કરી દેવાનો. હા, ઉભા થઈ જાઓ. આપણા જે સાંધા જકડાઈ ગયા છે ને, હાથ ફરતા નથી, હાથની મૂવમેન્ટ માટેની જ એક્સરસાઇઝ છે. ચાલો રેડી મતલબ આ રીતે સ્લો પહેલા રાઉન્ડમાં પકડજો, તરત નહીં કરજો, હોલ્ડ કરવાનું છે. 1 હોલ્ડ કરો, 2 બીજા હાથે હોલ્ડ કરો, સ્લો, 3 આવી રીતે પાસ કરવાનું છે, છોડી નહીં દેતા કોઈ પણ. 4 5 6 કોને બિલકુલ ટચ નથી થતું? ટચ કોને થઈ જાય છે? પહેલા બંને હાથ ટચ થઈ જવા વાળા કેટલા છે? થઈ જાય છે ને બધા? એક થાય છે. જે નથી થતા એના પર વધારે ફોકસ કરજો. જે થશે એ તો તમે વર્ષ પછી કરશો એ પણ થશે. આમાં ધ્યાન શું રાખવાનું? જે નથી થતો જે હાથ ને એ હાથ ઉપર મેક્સિમમ એફર્ટ્સ તમારે આપવાના છે. એને જોઈન્ટ તમે કરો એટલે બંને હાથ ઇક્વલ. હવે જેને ઇઝીલી ટચ થઈ જાય છે એને બોલની જરૂર નથી. બાકી તમે હાથમાં નેપકિન, બોટલ, બોલ જે પણ રાખો છો. મને એકવાર જોઈ લો. મારે જરૂર નથી એટલે બંને હાથ એક સાથે ટચ કરી શકતા. 1 2 કમ્પ્લીટ લોક લાગવો જોઈએ બંને. 4 5
ચાલો ચાલો દુખે તો પણ બધા જ કરવાનું છે. 7 એક આંગળી થાય છે ને ધીરે ધીરે બધી જ આંગળી લોક કરવાની ટ્રાય કરજો. સ્લો કરો, કોઈ ચિંતા નહીં કરો. ચાલો તમારી જાતે શરૂ રાખો 10-12 વખત. જેની એક આંગળી પણ ટચ થાય છે, આટલી ટચ થતી હોય બધી જ આંગળી લોક કરવાની ટ્રાય કરો. ઇઝીલી લોક થવું જોઈએ બંને બાજુ. તમે ચાલો કન્ટિન્યુ શરૂ રાખો. ફાસ્ટ થાય તો ફાસ્ટ કરો. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ચાલો થોડો સપોર્ટ આપી દો. જેને બિલકુલ નથી થતું એ કહેજો, હું તો અમે સપોર્ટ આપીએ છીએ થોડો થોડો. ચાલો કોને ટચ નથી થતું ચાલો ટ્રાય કરો. થઈ જાય હવે બંને બાજુ. આજુબાજુ વાળાને સપોર્ટ કરો. જે હાથ નથી થતો એ હાથ પાછળ વાળાને, આગળ વાળાને, બાજુ વાળાને એમ થાય બાજુ વાળાને સપોર્ટ કરો. થઈ ગયો, પાછળ કરો. વાહ, એને પીસ આપો. રોટલી છે ને રોટલી છે ને દિવાલ પર હવે પકડો જો દિવાલ પર. હવે જરાક વાર ડૂબે તો ડૂબે પણ એમ પકડી રાખો. પછી તમને લાગે ત્યારે છોટે એટલે આ તો છોડી દીધું. પકડાઈ જાય છે. આયરો આ છે ને એ ઊંચો નહીં આવતો, એ બહુ ઊંચો આ શીખે છે જમવાની ઘડી છે. હા પણ મને જમવા બસ 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 બસ
પહેલા કરતા સારા મત આટલું પણ નહીં આપણે જેને કે થઈ જાય એટલે ઊભા રહી જાય. પ્રેક્ટિસ શરૂ રાખો, થઈ ગયું એટલે પછી તમે મૂકો એટલે તો એમ થઈ જશે. ચાલો 20 ટાઈમ ઓનલી 20. ફરીથી એકવાર બંને વાત, જેને ટચ નથી તો બોટલ લઈ લેજો, નેપકિન લઈ લો, પણ ટચ કરવાની ટ્રાય કરો ધીરે ધીરે. ચાલો 20 સ્ટાર્ટ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ચાલો નીચે બેસી જાઓ. ભાઈ કરી નાખ્યો, બહુ ઝડપથી કર્યું, બહુ ઝડપથી કર્યું, બહુ જે થાય આપણે આપણે કોઈને બતાવવાનું નથી, આપણા માટે આજની એક્સરસાઇઝ પેટ ઉપર સૂઈને કરવાની છે. બેક પેન, કોર મસલ્સની સ્ટ્રેન્થ અને બેલી ફેટ માટે. પેટના મસલ્સ એકદમ ઢીલા છે, ઘણી વખત તમારે સપોર્ટર લેવું પડે ટાઈટ કરવા માટે. એની એક્સરસાઇઝ અને કોર મસલ્સની સ્ટ્રેન્થ વધશે. શ્વાસ ભરીને હાથ અને પગ આટલા અપ કરવાના છે. આખા બોડીનો વેટ પેટ ઉપર આવશે. બરાબર, હસતા ચહેરા સાથે કરવાનું છે. ચહેરો દિવેલ પીધો એવો ચહેરો નહીં કરતા. સ્માઇલિંગ ફેસ અને કોન્ફિડન્સ સાથે. જોઈ લો મારી પોઝિશન. પાછળ બંને પગના અંગૂઠા એડી સાથે, હાથ આગળ, શ્વાસ ભરીને આટલું બોડી અપ. હોલ્ડ 1 2 3 4. જાઓ પગ પાછળ એન્ડ 5. કયા પોર્શન ઉપર પેન થાય છે સ્ટ્રેચિંગ જ ઓબ્ઝર્વ કરજો. કમરનો ભાગ, જેને મણકાનો પ્રોબ્લેમ છે, બેક પેન છે એના માટે, અને પેટ ઉપર. બરાબર, આખા બોડીની સ્ટ્રેન્થ છે. 5 કાઉન્ટ કરીશ, 10 સેકન્ડ થશે, 10 સેકન્ડ સુધી હોલ્ડ કરવાનું. ચાલો રેડી બધા જ. શ્વાસ ભરીને હાથ અને પગ ઉપર. ચાલો અપ. 1 2 ખેંચો જી થોડા ઉપર પગ. 3 4 and 5. થોડું પેન થશે, કમ્ફર્ટેબલ નહીં લાગે, મજા નહીં આવે, પણ કરવાની છે બધા. ચાલો થર્ડ રાઉન્ડ. શ્વાસ ભરીને હાથ અને પગ ઉપર. હોલ્ડ 1 2 3 4
5. મકરાસન. છેલ્લા 2 રાઉન્ડ, લાસ્ટ જો અંગૂઠો એની ઘૂંટણ સાથે હાથના અંગૂઠા સાથે રાખી દો. ચલો શ્વાસ ભરીને હાથ અને પગ ઉપર. હોલ્ડ. 1 2 3 4 and 5. 4 રાઉન્ડ થઈ ગયા. લાસ્ટ છેલ્લી વખત. હા, છેલ્લું સૌથી વધારે ઇફેક્ટિવ. લાસ્ટ કરજો એટલે પૂરેપૂરી ઇફેક્ટિવ છે લાસ્ટમાં. 5 સેકન્ડ વધારીશું, બરાબર છે? ચાલો, રેડી? લાસ્ટ રાઉન્ડ. શ્વાસ ભરીને આપ. 1 2 3 4 5 6 अब बच्चाનું 7 8 લાસ્ટ ગો 9 and 10. Relax. પણ નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝમાં કપાળનો ભાગ, ફેસનો ભાગ જમીન સાથે ટચ રહેશે. બંને પગને પાછળથી ઉપર કરવાના છે. જેટલા થાય એટલા, અડધો ફૂટ, 1 ઇંચ જેટલું થાય એટલું ટ્રાય કરજો. જોઈ લો એકવાર. કપાળનો ભાગ જમીન સાથે ટચ. આ રીતે શ્વાસ ભરીને લેગ અપ કરવાના છે. હા, ખાલી પગ ઉપર કરવાના છે. માથાનો ભાગ જમીન સાથે ટચ. કેટલું અપ થાય છે અને કેટલા ટાઈમ સુધી અપ કરી શકો છો ઓબ્ઝર્વ કરજો. ચાલો સ્ટાર્ટ. શ્વાસ ભરીને લેગ અપ. હોલ્ડ. 1 2 અંગૂઠા સાથે. 3 4 and 5. અંગૂઠા સાથે, એડી સાથે ને ઘૂંટણ સાથે, બરાબર? બંને પગ નથી લઈ લો. કપાળનો ભાગ જમીન સાથે ટચ. શ્વાસ ભરીને પાછળ પગ ઊંચકો. અડધો ઇંચ થશે તો પણ ચાલશે. ચાલો સ્ટાર્ટ. શ્વાસ ભરીને અપ. હોલ્ડ. 1 2 3 ચાલો હજી ઉપર. 4 and 5. ઘૂંટણમાંથી વાળવા જોઈ લો એકવાર. પગ આવી રીતે વાળવાના નથી. પગ સીધા રાખીને અપ કરવાના છે. આટલા આવી રીતે નથી કરવાના. એક જણના બે નહીં, 2 ના પગ આવી રીતે હતા, આમ અપ કરતા. અડધો ઇંચ થશે ને તો પણ ચાલશે. પણ ઘૂંટણમાંથી પગ સ્ટ્રેટ રાખીને મારી પોઝિશન જોઈ લો. બંને વખત આગળ અપ કરવાના છે સ્ટ્રેટ. ચાલો સ્ટાર્ટ. અપ. 1 2 3 4 and 5. હજી એક છેલ્લી વખત. લાસ્ટ ટાઈમ 10 કાઉન્ટ કરીશ. 10 સુધી છેલ્લી વખત. ચાલો લાસ્ટ ટાઈમ 10 સેકન્ડ. શ્વાસ ભરીને લેગ અપ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. મકરાસન કરે થોડી વાર.
છેલ્લે લાસ્ટ 2 મિનિટ કરે જેટલું થાય એટલું મસ્ત આખા બોડીને ફ્રી કરી દેવાનું છે. પગ ખુલ્લા રાખો, હાથ ખુલ્લા રાખો, ઉડવાનું છે આપણે હવામાં, પેટ ઉપર જમીન પર રાખીને ઝૂલી લઈએ બોડીને બરાબર. જો કેવી રીતે કરવાનું જોઈ લો. નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ આખા બોડીને ફ્રી. આપણે હવા મૂકતા નહીં રીતે. પેલા જૂની સિરિયલ આવતી વિક્રમ વેતાળની. વેતાળ ઉઠતો ખબરદાર કરીને આવવાનું. ઇન શોર્ટ આ તમારા કમર માટેની એક્સરસાઇઝ છે. બોડીની જે ફ્લેક્સિબિલિટી છે, સ્ટેમિના અને સ્ટ્રેન્થ વધશે. આપણે બધા જે બોડીને જકડીને રાખીએ છીએ ને, ઢીલું છોડી દો એકદમ. આપણું બોડી હવામાં જમીન સાથે ટચ, હાથ અને પગ જેટલા હલાવી શકે હલાવજો, બરાબર. થાક પણ લાગશે, થોડો રેસ્ટ લઈ લો 5 સેકન્ડ, ફરી પાછું જોડાઈ જજો નોન સ્ટોપ. મ્યુઝિક સાથે ફરી પાછું કમર માટે, બોડી સ્ટેટ માટે. ચાલો, બહુ જ ઇફેક્ટિવ છે, થાકવાનું નથી. થાકી જાવ તો 5 સેકન્ડ રેસ્ટ, ફરીથી સ્ટાર્ટ. ચાલો, બંને વાર કમરની બાજુ પર ચેસ્ટ પર. થોડો રેસ્ટ લઈ લો. છેલ્લી 2 મિનિટનો વર્કઆઉટ, લાસ્ટ 2 મિનિટ થોડો રેસ્ટ લઈ લઈએ. પછી નહીં ગમે ને તો પણ આ એક્સરસાઇઝ એટલી જ ઇફેક્ટિવ છે આખા બોડી માટે. ચાલો, ઓપોઝિટ એક્સરસાઇઝ કમરની કરવાની છે. જે કમર ઉપર જે ખેંચાણ હતું એને રિલેક્સ કરવા માટે બંને હાથથી પગના પંજા લોક કરી દો. આવી રીતે બોડીને થોડું અપ કરી દો એટલે કમર જે પેઇન હતું રિલેક્સ થઈ જશે. આ રીતે આટલું અપ કરવાનું છે, બરાબર.
રિલેક્સ, એકદમ રિલેક્સ. થોડી વાર મોઢું બંધ રાખીને, આંખો બંધ રાખીને બ્રીથિંગ. ચાલો રિલેક્સ, આળસ મળીને બેઠા થઈ જાઓ. વધારે રેસ્ટ પણ લેવાનો નહીં, જરૂર એટલું લેવાનું. આજની એક્સરસાઇઝ બહુ હાર્ડ નથી, ઇઝી જ હતી, એટલી બધી કઈ હાર્ડ નથી, એટલે બહુ વધારે નથી કરી. એરોબિક્સ કરીને લાસ્ટમાં 10 મિનિટ આપણે શવાસન કરીને યુગ સેશન પૂરું કરીશું. એરોબિક્સથી કાર્ડિયો વર્કઆઉટ થતું જશે. આપણા બોડીના દરેક પાર્ટ, દરેક જોઈન્ટ્સ, મસલ્સનું સ્ટ્રેચિંગ, ફ્લેક્સિબિલિટી સાથે કાર્ડિયો વર્કઆઉટ થશે. મસ્તી સાથે ઝૂમતા ઝૂમતા 400 થી 500 કેલરીઝ તમારી બોડીની બર્ન થશે અને બોડીમાં એક એનર્જી લેવલ વધતું જશે. બોડીને જે આપણે ઝકડીને રાખીએ છીએ એકદમ ઢીલું છોડી દેજો, મસ્ત બની. શરૂઆત ન લાગે તો થોડી વાર આંખ બંધ કરીને મસ્ત કરશો ને એટલે એની જાતે તમારા બધા સ્ટેપ આવી જશે. ચાલો આપણી જગ્યા પર ઉભા થઈ, શક્ય હોય ત્યાં સુધી મેટ લઈ લેજો. ખુલ્લા પગે કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ આપણે. જેટલું ગ્રાઉન્ડ અર્થિંગ થશે, શુગર વાળાને, બીપી વાળાને બહુ જ બેનિફિટ થશે આના. We'll be back after a few minutes.